When I graduated from seminary years ago, Amy and I went to see a friend of ours in California, and he took us to this massively cool buffet to celebrate. And so I was putting something on my plate that looked like an olive, and I actually had my plate tipped just a little too much, and so it rolled off my plate, and it hit the edge of my shoe, and then it shot across the ground at this really fancy restaurant. I was thinking, I just committed fancy restaurant heresy. Like, this is the worst, this I can't believe I just did this. And all of a sudden, it was the craziest thing. There was this black curtain back there, and there was a guy who was in the black curtain wearing all black. And when that thing rolled across the ground, he swept up like an olive ninja, grabbed the thing, and disappeared back into the black curtain, just like that. Like, that's the craziest thing I've ever seen in my life. He's working, he's serving, he's like omnipresent, and I can't see him, and I didn't even know he was there, but he was doing something. And that's the reality of what our good God is like. Sometimes you don't feel him, sometimes you don't see him, sometimes you think he's not working, but faith tells you that he's there. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to do what? Will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. No matter where you go, our God is there. No matter what you do, our God still loves you. And when everyone else says, the world's falling apart, this is the worst thing ever, my life stinks, I can't believe we're here, you're gonna take a step back and say, yeah, there are a lot of bad things in the world, but I am not going to look at life from a negative perspective, because my God is too good for that. Yes, there are some negative things, but I'm optimistic, not because of what I feel, and not because of what I see, but because of what my God says, and because of who he is. I choose to believe in the goodness of God because my God is that good. (6월 13일) 주일 은혜로다. 그 두 번째 말씀, 힘듦이 은혜입니다. 사무엘상 20장 1절부터 4절까지의 말씀. 다윗이 라마나요에서 도망하여 요나단에게 이르되, 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐. 요나단이 그에게 이르되, 결단코 아니라 내가 죽지 아니하리라. 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기려. 그렇지 아니하니라. 다윗이 또 맹세하여 이르되, 내가 내게 은혜 받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운즉 그에게 이것을 알리지 아니하니라 함이니라. 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라. 요나단이 다윗에게 이르되, 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 아멘. 할렐루야, 할렐루야. 우리 세계비전교회 나온 여러분들을 예수님의 이름으로 사랑하고 또한 축복합니다. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 오늘 말씀은 은혜로다의 그 두 번째 말씀으로 힘듦이 은혜입니다 라는 말씀을 함께 나누기를 원합니다. 이번 한 달 계속해서 역설의 하나님을 나누고 있어요. 특히 다윗의 이야기를 나누고 있는데요, 지난주는 다윗과 골리앗의 얘기를 했어요. 우리가 보통 목사님들이 많이 설교하는 본문이죠. 다윗과 골리앗, 다윗이 골리앗을 이긴 거. 근데 오늘 본문은 목사님들이 잘 설교 안 하는 본문이에요. 어떤 본문이냐면은 오늘 본문 속에서 다윗이 요나단한테 피를 토하는 심정으로 불평과 원망과 탄식과 마음속에 깊은 힘듦을 토로합니다. 무슨 얘기냐면은 이렇게 얘기하는 거예요.
요나단아, 내 얘기 좀 들어봐라. 내가 도대체 무슨 잘못을 했다고? 내가 무슨 실수를 했다고? 무슨 억하심정이 있어서 너희 아버지 사울이 나를 죽이려 하느냐? 생각해봐라. 나는 진짜 너희 아버지, 이 나라, 우리 모두를 위해서 정말 피를 흘리고 땀을 흘리고 정말 열심을 다해 산 것밖에 없다. 내가 도대체 뭘 잘못했길래, 내가 뭐 그렇게 못났길래, 내가 뭐 그렇게 큰 실수를 했기에 나의 생명을 빼앗아 가려 하느냐. 정말 너무너무 힘들다. 너무너무 힘들다. 그렇게 다윗이 요나단한테 마음속에 있는 그 깊은 힘듦을 말하고 있는 본문이에요. 자, 오늘 본문을 통해서 이제 힘듦에 대한 것들을 나누기를 원해요. 우리가 사는 게 쉽지가 않잖아요. 그렇죠? 정말 힘들어요. 힘들다는 말이 절로 나옵니다. 그렇다면 그리스도인들로서 우리는 힘듦 앞에 어떻게 대처해야 될까요? 힘듦을 어떻게 이해해야 할까요? 아니, 나보다 더 못난 것 같은 사람이 저렇게 잘 살고 신나게 사는데 SNS를 봤더니 페이스북이나 아니면은 인스타그램 같은 것도 아니면 블로그 같은 거 봤더니 저렇게 행복하게 재밌게 사네. 와, 나 저 나라 한 번도 못 가봤는데, 아, 나 저런 옷 한 번도 못 입어봤는데, 나 저런 가방 하나도 없는데, 나 저런 신발 하나도 없는데, 나는 저렇게 행복한 표정으로 가족들과 함께하는 시간을 보내본 적이 없는데 도대체 저 사람이 뭐라고 저렇게 잘났을까? 그리고 나의 삶의 자리로 가서 봤더니 가정이 너무 힘들어요. 하루하루 일터에서 버티는 게 너무 어려워요. 힘들어요. 공부하는 아이들요, 그렇게 과제가 많고 경쟁사회 속에서 끝이 없는 공부와 또한 시험을 쳐야 되는지, 매일매일 이 판단하는 이 심판대 위에 올라간 것처럼 매일매일 불안에 떨며 살아야 하는 우리 아이들. 힘든 것만 얘기해도요, 설교 제가 한 35분 40분 하는데 다 이거 부족할 정도로 우리 힘듦이 너무 많아요. 그렇다면 이 힘듦 앞에 우리는 어떻게 해야 될까요? 오늘 본문 속에 다윗의 그 힘듦을 어떻게 하나님은 은혜로 바꾸어 주셨을까요? 우리 또한 이 힘듦 앞에 어떻게 힘듦이 은혜입니다 라고 고백할 수가 있을까요? 자, 오늘 보면 1절 말씀입니다. 다윗이 라마 나요스에 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 짰느냐 라고 말하고 있는 것입니다. 사실요, 생각해 봅시다. 지금 다윗을 사울이 죽이려고 하는데 사실요, 사울은 다윗을 가장 아껴야 하는 사람이에요. 어떤 일이 있어도 다윗이 죽으면 안 되는 사람이 바로 사울이에요. 왜 그러냐? 그 다윗은 사울의 사위예요. 자기 딸의 남편이라고요. 그러면 어떻게 돼요? 생각해 보세요. 장인어른이나 장모님이 보통 사위들 아프지 말라고 얼마나 많이 애쓰시고 좋은 것들 많이 주고 몸이 아프고 얼마나 걱정하십니까? 근데 이건 지금요, 장인이 사위를 죽이려고 하는 건 말도 안 되는 상황이에요. 진짜 이해가 안 돼요. 왜 죽여요? 그뿐만이 아닙니다. 다윗이 지금 이스라엘의 어떤 존재예요? 이스라엘의 용사입니다. 그가 전쟁에 같이 나가면 군대의 사기가 확 올라가요. 왜 그러냐? 골리앗을 이긴 사람이에요. 가는 곳들마다 다윗이 있으면 승리해요. 다윗은 먼저 앞장서 나가서 뒤에서 너 이거 해, 너 저거 해가 아니라 먼저 앞장서서 나가서 적장에 목을 치고 누구보다 본이 되는 그런 너무나 용맹한 용사였어요. 다윗이 전투에 나간다고 하면 서로 나간다고 할 정도로 그렇게 다윗은 이스라엘의 군대의 사기의 핵심에 있었어요. 근데 만약에 다윗이 죽잖아요? 안 그래도 블레셋을 포함해서 수많은 강대국들이 이스라엘을 호시탐탐 노리고 있는데 다윗 죽으면 이스라엘 사기가 뚝 떨어지고 전쟁을 통해서 이스라엘 민족의 나라를
바뀔 수도 있는 거예요. 다윗은 죽으면 안 돼요. 특히 사울왕이야말로 다윗을 절대 죽이면 안 돼요. 근데 이해가 안 돼요. 아니, 이해가 안 돼요. 생각해보세요. 다윗을 왜 죽이려고 그래요? 근데 다윗이 막 죽음의 위기 속에 있을 때 보면은 사울왕의 명령을 듣고 군대들이 다윗을 죽이려고 합니다. 아니, 진짜 이해가 안 돼. 그뿐만이 아닙니다. 그리고 다윗은 엄청난 충신이에요. 사울이 악령에 그렇게 사로잡혔을 때 악령을 이렇게 내쫓기 위해서 음악을 연주해 주기도 하고 누구보다 다윗만큼 충신이 없어요. 근데 사울은 충신이자 이스라엘의 핵심이자 자기의 사위인 다윗을 죽이려 하고 있는 거예요. 도저히 이해가 되지 않는 것이죠. 우리 그리스도인들 삶도 마찬가지입니다. 생각해 보세요. 우리 그리스도인들이 얼마나 우리 나라를 위해서 봉사하고 헌신하고 얼마나 그리스도인들만큼 이렇게 돕는 사람이 없어요. 많은 사람들이 오해해요. 아, 그래도 사회적으로 많이 돕고 하는 것은 뭐 다른 뭐 천주교나 불교나 뭐 그런 것들 아니겠어? 제가 작년에 통계 결과를 봤는데 통계 결과를 봤더니 기독교가 압도적으로 가장 많이 구제하고 돕고 섬기고 많은 시설들을 내어주며 정말 귀하게 쓰임받고 있어요. 근데 이유 없이 기독교는 핍박당하고 있습니다. 생각해보세요. 우리 어머니 아버지들, 우리 가정 속에 그리스도인을 살아가면서 예수님 믿는 것 때문에 얼마나 더 힘듭니까? 예수님 안 믿으면요, 사실요, 더 인생이 더 쉬울 수도 있을 것 같아요. 남편이 막 함부로 할 때 남편한테 막 내가 더 세게 나갈 수도 있을 것 같고, 정말 이렇게 힘든 가정 속에서 내가 그리스도인만 아니었어도 정말 나쁜 극단적인 선택을 할 수 있을 것 같고, 일터에서도 내가 그리스도인만 아니었어도 내 그리스도인 거 말만 안 하고 내가 직장 보고만을 위해서만 있지 않는다 한다면, 우리 직장의 신뢰만 아니었어도, 우리 직장인은 내 부하 직원들이 내가 교회 속에 직분자하는 것만 몰랐어도 내가 저 부하 직원 가만 안 놔두는 건데 라고 말할 수도 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인이 왜 이렇게 이해할 수 없는 힘듦을 만나야 할까요? 저는 안 믿는 사람이 그랬으면, 죄악이 가득한 사람이 그랬으면, 저 사람 죄 때문에 그래, 저 사람 안 믿어서 그래, 하나님이 함께 하시지 않으니까 저 사람은 힘든 거야 라고 말할 수 있을 것인데, 왜 우리는 실제로 그리스도인들, 오늘 살아가는 그리스도인들과 우리는 예수 믿는데 왜 힘들까요? 도저히 이해되지 않는 어려움이 왜 있을까요? 가장 먼저 우리가 기억해야 될 것은 무엇이냐면은, 힘듦은요, 이해하는 것이 아니라는 거예요. 이것부터가 시작입니다. 어쩌면 힘듦을 이해하려고 할 때부터 우리는 첫 단추를 잘못 끼는 거예요. 힘듦에 대해서, 인생의 고난과 어려움에 대해서 왜 그럴까라고 생각하는 것부터 우리는 첫 단추를 잘못 끼는 거예요. 성경 말씀 속에서 고난 앞에, 힘듦 앞에 다윗이 어떻게 했을까요? 이 힘듦이 힘들다고 내가 말하고, 내가 힘들다고 어려움 속에서 계속 이해하려고, 머릿속으로 이해하려고 해서 그 힘듦이 나아질까요? 우리가 가장 먼저 기억할 것은, 우리 인생에 힘듦을 만났을 때 그것을 이해하려고 하면 할수록 더 머리 아프고 더 근심 가득하고 더 인생은 푹 꺼지고 처져요. 절망해요, 근심해요, 염려해요, 불평해요. 한숨이 절로 푹 나와요. 힘듦을 생각하고 이해하면 할수록. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 힘듦 앞에 우리가 어떻게 해야 될까요? 우리가 필요한 것은 무엇이냐면은, 힘듦 앞에 우리가 진짜 필요한 것은 무엇이냐면, 그 힘든 것을 주께 내어놓는 거예요. 이해하는 것이 아니라 내어놓는 것. 이것이 그리스도인들이 힘듦을 이기는 방법입니다. 오늘 본문을 보면은 지금 다윗이 너무너무 힘들어요. 근데 우리가 어떻게 보면 힘든 상황만 보고 있다라면은, 힘든 상황을 이해하려고 한다면은 불평은 될 수밖에 없겠지만,
조금만 시선을 돌려서 보면은 하나님께서는 이렇게 힘든 다윗을 위해서 요나단을 예비하셨어요. 힘들 때 다른 말로 하나님 우리를 홀로 두신 것이 아니고 힘듦을 이길 수 있는 무언가 누군가를 우리에게 붙여주시고 그로 말미암아 하나님 우리와 함께 하심을 알게 하셨어요. 이사야서 43편 2절 말씀에 이렇게 말합니다. 내가 물 가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 할렐루야. 오늘 말씀 오후에는 이사야 43장을 집중적으로 이제 설교를 할 것인데 하나님은 우리에게 말씀하셨어요. 내가 너와 함께 한다. 어떤 힘듦이 와도 내가 너를 지키겠다고. 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 저 물이 왜 나에게 왔을까? 저 불이 왜 나에게 왔을까가 아닙니다. 우리에게 필요한 것은 why가 아니라 how예요. how. 힘듦이 왜 왔느냐가 아니라 힘듦을 어떻게 이길까가 가장 중요한 거예요. 많은 사람들이 힘듦 앞에 왜 이런 힘듦이 내게 왔냐고, 왜 이런 어려움이 내게 왔냐고 계속 물어봅니다. 그것이 중요한 게 아니에요. 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 이 힘듦을 어떻게 이기냐예요. 이기는 방법은 간단합니다. 어떻게 이기냐? 오늘 다윗은 이해하려고 한 것이 아니라 힘듦을 요나단에게 내어놓았어요. 하나님이 붙여주신 사람 요나단에게 내어놨습니다. 다른 말로 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 힘듦 앞에 우리가 힘든 것이 왜 왔냐고 생각하는 것이 아니라 힘든 모든 어려움을 주께 내어놓는 것입니다. 오늘 본문 속에 다윗이 한 것이 그거예요. 요나단이야, 내 말 좀 들어봐. 난 너무 힘들다. 난 정말 내가 무슨 죄악을 저질렀다고, 내가 무슨 실수를 했다고 너의 아버지가 날 죽이려 하느냐? 내 왕, 우리 왕 사울이 왜 날 죽이려 하느냐? 다 좀 도와다오. 너무 힘들다. 그때 요나단이 어떡합니까? 그 모든 얘기를 다 들어주고 다윗을 도왔다라는 것입니다. 다윗을 지켰다라는 것이에요. 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 힘듦 앞에 이 힘듦을 이해하려는 것이 아니라 우리가 아무리 힘들다 할지라도 내가 너를 지키신다고 하신 하나님 약속의 말씀 붙들고 주께 힘든 것을 토로하는 것, 힘든 것을 내어놓는 것이 필요한 것입니다. 그것이 힘듦 앞에 대응하는 그리스도인의 첫 번째 모습인 것입니다. 하나님은 절대로 우리를 홀로 두지 아니하십니다. 우리와 함께 하십니다. 이사야 41장 13절 말씀에 이렇게 말합니다. 이는 나 여호와 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워하지 말라. 내가 너를 도우리라 할 것임이냐. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 필요한 것은 왜 이런 어려움이 왔는지 자꾸 그 이 어려움을 이해하려고 하는 것이 아니라 하나님이 나를 도우실 줄 믿고 주께 다 내어놓는 것입니다. 어쩌면은 우리가 첫 단추부터 이 어려움에 대한 것을 계속 생각을 하면서 이것을 이해하려고 들고 내가 무엇을 잘못했는지, 다른 사람이 왜 나한테 이런 어려움을 끼치는지, 이 어려움이 어디서 왔는지 그것을 집중하는 것이 아닙니다. 그리스도인들은 이 어려움을 들고 주께 내어놓는 것. 그때 힘든 나를 외면하지 않으시고 힘든 나와 함께 하시며 우리의 모든 간구를 다 들으시는 하나님께서 우리를 도우실 것입니다. 우리를 지키실 것입니다. 우리를 구원하여 주시어서 힘듦이 은혜입니다 고백하게 되는 우리 모두가 될 줄은 믿습니다. 시편 94편에 이렇게 말합니다. 제가 몇 구절만 읽어드릴게요. 너무너무 은혜로워요. 여호와께서는 자기 백성을 버리지 아니하시며 자기의 소유를 외면하지 아니하시리로다. 여호와여, 나의 발이 미끄러진다고 말할 때 주의 인자하심이 나를 붙드셨사오며 내 속에 근심이 많을 때 주의 위안이 내 영혼을 즐겁게 하시나이다. 여호와는 나의 요새시요
나의 하나님은 내가 피할 반석이시라. 그들의 죄악을 그들에게로 되돌리시며 그들의 악으로 말미암아 그들을 끊으시는 여호와 우리 하나님이 그들을 끊으시리로다. 할렐루야. 아멘. 우리가 진짜 고난 앞에 필요한 것은 이해하려는 것이 아니라 주께 자꾸 내어놔야 돼. 하나님, 내 얘기 좀 들어보세요. 하나님, 나 힘들어요. 우리 가정이 이렇게 어려워요. 나 좀 도와주세요. 나 너무 마음이 아파요. 나 좀 위로해 주세요. 나 너무 지금 힘들고 어렵고 어떻게 될지 아무것도 생각도 나지 않아요. 나 좀 도와주세요. 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 주께 내어놓고 우리의 모든 힘듦을 토로하는 것. 이것이 힘듦에 대처하는 우리의 첫 단추라는 것입니다. 많은 사람들이 하나님께 힘든 것을 내어놓지 않아요. 생각해 보십시오. 오늘 본문 속에 다윗이 요나단에게 힘들다고 얘기하지 않냐고 목숨이 경각에 달았는데 아무 말도 하지 않고 있었어 봐요. 그럼 과연 요나단이 다윗을 위해서 그렇게 어떻게 하면 다윗을 살릴까 계획을 세우고 계획을 알려줬겠습니까? 아마 계획을 세우고 다 다윗을 구해줬어도 구함의 손길에 있을 때까지 다윗은 어쩌면은 너무너무 힘들게만 있었을 거예요. 그러나 다윗은 요나단에게 말하였고 요나단은 그 얘기를 다 들어주고 내가 널 도와줄게. 아버지께서는 무슨 중요한 일 할 때 반드시 나한테 말해. 그때 만약에 너를 해야 할 계획이 있거나 그런 경황이 보이면은 내가 바로 말해줄게. 절대 염려하지 마. 내가 너를 반드시 도와줄게 라고 말했다는 것입니다. 우리 또 마찬가지입니다. 우리가 힘듦 앞에 너무나 많은 사람이 힘든 것을 그대로 안고 우리 마음속에 우리 가정에 우리의 삶에 그대로 탁 놔요. 그걸 또 봐요. 보면서 나 왜 이렇게 힘들지? 왜 이렇게 힘들지? 그대로 있네. 사랑하는 성도 여러분, 한번 이렇게 생각해 봅시다. 집에 음식물 쓰레기가 있어요. 음식물 쓰레기를 딱 보고 지저분하네 하고 지나갔어요. 다음날 보면 그 음식물 쓰레기 그대로 있어요, 없어요? 안 치우면 계속 그대로 있는 거예요. 더 악화된 상태로 맨 처음에는 음식물 쓰레기가 있어서 그냥 버려야 되겠다는 생각이 있다가 나중에 썩은 내가 나고요. 그 나중에는요 벌레가 나는 거예요. 빨리 치워야 되는 거예요. 우리에게 필요한 것은 왜 음식물 쓰레기가 생겼지가 아니에요. 이 음식물 쓰레기 누가 버렸지가 아니에요. 빨리 음식물 쓰레기를 처리하는 게 먼저예요. why가 아니라 how. 이것이 힘듦 앞에 우리의 대처입니다. 우리가 힘들었을 때 어떻게 될까요? 가장 먼저 해야 될 것은 무엇이냐? 힘든 것을 가지고 교회에 나와야 됩니다. 주의 죄에 나와야 됩니다. 주께 아뢰야 됩니다. 주께 아뢰고 힘듦을 도와달라고 기도해야 됩니다. 말씀을 통해서 힘듦을 위로를 받고 소망을 가지고 힘듦 앞에 하나님으로 이기기 시작해야 돼요. 많은 사람들이 기도하지 않습니다. 많은 사람들이 하나님께 간구하지 않습니다. 많은 사람들이 하나님의 위로를 받지 못합니다. 그러면서 왜 이런 힘듦이 왔냐고. 너 때문에 당신 때문이야. 내 인생에 내가 그때 잘못 투자해서 나 때문이야, 너 때문이야, 누구 때문이야가 중요한 게 아니에요. 진짜 중요한 거는 하나님 도와주세요. 하나님 위로해 주세요. 하나님 힘을 주세요. 힘이 드니까 하나님 힘을 주세요. 내가 힘이 없으니까 하나님 나의 힘이 돼 주세요. 이것이 힘든 앞에 나서는 우리의 모습이며 그때 하나님은 우리를 도와주실 것입니다. 힘듦의 첫 단추, 주께 내어놓고 주께 모든 걸 내어놓고 하나님의 힘듦을 해결해주시는 것. 근데 다윗의 힘듦은요 진짜 힘들었던 이유가 도저히 내가 감당할 수 없는 힘듦이었어요. 오늘 보면 3절 말씀에 이렇게 말합니다. 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜 받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운즉 그에게 이것을 알리지 아니라 함이라. 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이라. 지금 다윗이 얘기하는 것은 무엇이냐? 네가 그렇게 말해도 나 이제 내가 죽을 거 내가 더 잘 알아. 아버지가 설마 너랑 나랑 이렇게 사이가 좋고 그거 아는데 너한테 그런 얘기 해주겠냐? 분명히 나를 죽이러 갈 때 몰래 할 거야.
난 죽을 수밖에 없어. 나 누가 나를 구원해 주겠어? 나와 죽음은 한 걸음밖에. 나와 실패는 한 걸음밖에. 나와 인생의 낙심, 나와 우리 가정이 무너지는 것은 한 걸음밖에. 사람들이 조롱을 받고, 그리고 또 내 인생이, 저 사람은 왜 저렇게 살았어? 사람들이 나를 비방하고 조롱하는 것은 한 걸음밖에. 사업이 실패하는 것도 한 걸음밖에. 진학에 실패하는 것도 한 걸음밖에. 아이들 교육에 성공하는 것도 아이들 잘 크지 못하고 결국에는 낙심하는 것도 한 걸음밖에. 지금 다윗은 할 수 없음, 내 힘으로 할 수 없음을 말하고 있는 거예요. 자, 힘듦에 대한 두 번째 우리의 반응은 뭐냐면, 내가 할 수 있느냐가 중요한 게 아니라는 거예요. 그리스도인에게 있어서 힘듦 앞에 내가 할 수 있냐 할 수 없느냐가 중요한 게 아니라는 것도 우리는 반응해야 돼요. 힘듦은 이해하는 것도 아니고요, 힘듦은 내가 할 수 있냐 없느냐를 생각하는 것도 아니에요. 그리스도인들이 힘듦이 은혜가 되었던 이유는 무엇이냐면은, 내가 하지 못하는 건 하나님이 해주시기 때문에 그래요. 오늘 본문 속에서 생각해 봅시다. 오늘 본문 속에서 그래서 다윗이 내 힘으로 할 수 없다 그랬어요. 나와 죽음은 한 걸음밖에 없다 그랬어요. 그래서 어떡합니까? 이런 상황은 다윗 스스로 이 모든 문제를 해결했습니까? 다윗이 힘듦을 해결했습니까? 오늘 보면 4절에 이렇게 말해요. 요나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇인지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 아멘. 요나단이 말하는 거예요. 다윗아, 사랑하는 내 벗이여, 내 소원이 뭐야? 내가 원하는 게 뭐야? 내가 다 해줄게. 내가 반드시 너를 지키고 내가 반드시 너를 이 위기에서 구원해 줄게. 오늘 본문 속에서 다윗이 위기 속에서 벗어나고 힘들어서 죽을 수밖에 없는 상황이 구원의 간증이 되었던 것은 무엇이냐? 다윗이 그를 지킨 것이 아니라 요나단이 그를 지켰어요. 요나단은요, 바로 하나님의 사랑, 우리를 향한 하나님의 사랑이 어떤지, 우리를 향한 하나님의 은혜가 어떤지, 우리가 인생 속에 내가 이겨낼 수 없는 힘듦을 만났을 때 하나님 우리에게 어떻게 반응하여 주심을 나타내는 예수님의 그림자격되는 그런 모습을 가지고 있어요. 힘듦 앞에 내가 할 수 없으면요, 하나님이 해주세요. 이것이 힘듦을 이기는 방법입니다. 다윗이 그를 구원한 것이 아니라 요나단이 그를 구원했어요. 우리를 누가 구원해 주나요? 지금 다윗의 제일 큰 문제가 죽음이에요. 죽음. 죽음이라는 문제 앞에 지금 다윗은 절망하고 있는 거예요. 우리가 결국에는 시간이 지나면 다 죽을 수밖에 없잖아요. 죽음이라는 문제를 누가 해결해 주나요? 힘들고 힘듦의 끝이 어디냐면 죽음이에요. 정말 최고 힘듦의 끝은 죽음이잖아요. 자, 죽음의 문제를 누가 해결해 주나요? 내가 해결하나요? 어머니가 해결해 주시나요? 아버지가 해결해 주시나요? 권력자가 해결해 주나요? 돈이 해결해 주나요? 명예가 해결해 주나요? 옛날에 진시황이 불로초를 찾는다고 별의별 걸 다 찾았고, 그리고 또 오래 살아보겠다고 그렇게 이것저것 먹다가 어떻게 되었습니까? 수은 중독인가? 중금속 중독으로 더 빨리 죽었어요. 진시황, 그렇게 권력을 가진 자도 자기 생명을 지키지 못했어요. 우리가 기억해야 될 것은, 하나님께서는 우리의 생명을 지키시기 위해서 내가 할 수 없는 것 하나님이 하신다는 거예요. 그리스도의 특권이 무엇이냐? 힘듦이 은혜가 되는 이유가 무엇이냐? 내가 할 수 없는 것을 하나님이 해 주시는 거예요. 죽을 수밖에 없으면 우리가 어떻게 삽니까? 요한복음 3장 16절에 말합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 할렐루야. 하나님께서 우리를 사랑하시고 하나님께 독생자를 보내셨고, 독생자 예수님이 우리를 위해 죽으셔서 십자가 예수님이 죽으신 말미암아 아무 공로 없는 우리가 구원을 받은 거예요.
그리스도인들이 힘듦이 은혜가 되는 이유는 무엇이냐? 내가 할 수 없는 것 하나님이 하셔서 이기게 해주시기 때문에, 죽을 수밖에 없는 나를 하나님이 구원해 주시기 때문에. 요나단은요, 결국에는 어떻게 됩니까? 다윗을 끝내 계속 지켜올 수는 없었어요. 왜? 요나단은 그림자격이에요. 실체가 아니었어요. 그러나 실체가 되신 예수님께서는 이 땅에 내려와 주셔서 죽을 수밖에 없는 우리를 위해서 십자가를 지셨고, 죽음, 죄와 사망을 예수 그리스도는 짓밟아 이기시고 우리를 구원하여 주셨습니다. 힘듦에 대한 두 번째 반응. 우리에게 필요한 것은 힘듦 앞에 내가 할 수 있느냐 없느냐가 아닙니다. 힘듦 앞에 하나님께서 이 힘듦을 이겨내게 할 줄 믿고, 나를 지킬 줄 믿고, 나를 구할 줄 믿고 기다리는 거예요. 오늘 본문 속에 다윗이 그랬어요. 내가 할 수 있느냐 없느냐가 아니라 나는 어차피 못해요. 그렇죠? 다윗은 어차피 지금 이상한 극복 못해요. 그때 요나단이 말해줍니다. 내가 이래 해가지고 만약에 쌓이면 이래 해서 알려줄게. 그래서 만약에 아버지가 날 죽이려고 하면 도망가면 돼. 아버지가 너를 죽이려면 도망가면 돼. 내가 모든 거 다 해줄게 라고 다윗에게 요나단이 말했어요. 그때 다윗이 한 것이 무엇입니까? 요나단의 말을 믿고 기다렸더니 믿음대로 요나단이 그를 구원한 거예요. 어떻게 보면은요, 아니 요나단이 그 말한 것을 믿지 못하는 게 더 당연해요. 왜 그렇습니까? 다윗이 죽잖아요. 그러면은 지금 왕권 구도를 보면은 사울에 이어서 왕이 될 것은 요나단이에요. 그렇기 때문에 사울이 요나단에게 말합니다. 다윗이 있으면 우리 왕조가, 우리 왕권이 쓸 수가 없다 제대로. 그러니까 다윗이 죽어야 나도 왕이 되고 후세에 너도 왕이 되지 않겠냐라고 말하고 있어요. 지금 다윗 생각해 볼 때 보면은 지금 나한테 요나단이 너 이렇게 해줄게, 이렇게 숨어 있어라고 말하고 되돌아가서 오히려 아버지를 데리고 군대를 데리고 다윗을 죽이는 것이 더 합당한 생각일 수가 있어요. 그렇지 않습니까? 자기 왕권을 위해서, 권력을 위해서, 정적을 제거하기 위해서. 그렇지 않습니까? 근데 다윗은 어떻게 되었습니까? 어떠한 생각 이해하지도 않았고 판단하지도 않고 요나단의 말을 믿고 기다린 거예요. 요나단이 나를 분명히 약속대로 지킬 거야. 약속대로 나를 구원해 줄 거야. 나는 힘이 없어. 어차피 나는 이기지 못해. 어차피 내 능력을 이기지 못해. 내가 의지할 건 지금 요나단밖에 없어. 이것을 통해서 다윗의 모습을 통해 우리가 기억할 수 있는 것이 있습니다. 다윗이 이런 성정은, 이런 모습은 단순히 요나단을 믿고 의지한 정도가 아니라 다윗이 기다린 것은 하나님이십니다. 다윗은 하나님을 기다리고 하나님을 믿고 기다렸더니 믿음 그대로 하나님께서는 내가 알 수 없는 상황 속에 힘듦을 구원의 은혜로 바꾸셨다는 것입니다. 그래서 다윗의 시편 40편에 이렇게 말해요. 그래서 제가 그런 얘기를 많이 해요. 힘들고 어려울 때 보면 이사야 40장, 시편 40편 읽어보십시오. 이사야 43장 읽어보십시오. 그런 얘기 많이 합니다. 시편 40편에 이렇게 얘기합니다. 1절과 2절부터 제가 5절까지 읽어드릴게요. 다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래. 다윗이 노래하는 거예요. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다. 여호와 나의 하나님이요 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각이 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다. 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다. 아멘. 다윗이 말하는 거예요. 내가 주를 믿고 기다리고 기다렸더니 하나님이 나를 구원하셨다는 것. 우리에게 필요한 것이 무엇이냐? 힘들고 어렵잖아요. 그러면 내가 이거 할 수 있냐 없느냐 그거 아니에요. 우리 가정이 이 위기를 극복할 수 있느냐 없느냐 아니에요. 우리에게 필요한 것은 무엇이냐? 하나님의 약속의 말씀 믿고
힘듦이 지나가기까지 기다리는 거예요. 버티는 거예요. 혹시 인생이 너무나 힘들어서 절망적인 생각이나 정말 하나님 기뻐하지 않을 만한 그런 결론을 짓고 실행하려는 분이 있습니까? 그거 하지 마세요. 절대 하지 마세요. 다시 말씀드릴게요. 인생이 너무 힘들어서 극단적인 선택을 하신 분이 계십니까? 가정이 너무나 힘들어서 극단적인 선택을 하려는 분이 있습니까? 다시 한번 말합니다. 그거 절대 하지 마세요. 하지 마세요. 하지 마시고 우리를 지키시고 구원하시고 말씀대로 복을 주시는 하나님을 믿고 기다리시길 축복합니다. 힘듦 앞에 그리스도인의 반응은 무엇이냐면 두 번째는 믿고 기다리는 거예요. 첫 번째는 맡기는 것이고 두 번째는 믿고 기다리는 것. 믿고 기다리면요, 내가 구원하는 것이 아니라 하나님이 우리를 구원해 주십니다. 이스라엘 백성은 오실 메시아를 믿고 기다렸어요. 정말 예수님 오셔서 구원해 주셨어요. 우리가 어떤 사람입니까? 다시 오실 예수님을 믿고 기다리는 거예요. 그리스도인은 어떻게 힘듦을 이길까요? 어차피 힘든 일은 계속 있어요. 믿든 안 믿든 이 땅에서 살아가는 동안 우리는 죽을 때까지, 태어날 때부터 죽을 때까지 힘듦을 만나요. 저는 제가 새 아이의 아빠잖아요. 우리 아이들이 태어날 때, 셋째 태어나는 걸 제가 병원에 그때 못 가서 못 봤고, 그래서 이제 영상으로만 봤어요. 그래서 첫째와 둘째는 직접 옆에서 봤는데, 태어나자마자 든 생각이 무엇이냐면, 태어나면 아이가 울잖아요. 근데 울 때 보니까 든 생각이, 야, 춥겠다. 춥겠다. 근데 바로 이렇게 안 덮어줘요. 그러니까 보면은 딱 한 다음에 뭐 탯줄도 자르고 뭐 이것저것 하고 나서 기초증후 한 다음에 딱 이렇게 덮어주거든요. 그러니까 그게 불과 몇 초지만 그게 뭐 몇 분 길지는 않아요. 불과 뭐 1분 이내에 짧은 시간이지만 그때 드는 생각, 야, 춥게 태어난다. 태어날 때부터 그리고 어려서부터 애가 정신도 없는데 이것저것 막 그 접종주사 맞잖아요, 그렇죠? 얘가 정신도 하나 없는데 무슨 주사 딱 맞으면 애가 막 그냥 그 표정이 며칠 동안 생각나요. 아기도 힘들어요. 그래서 힘들게 태어나서 죽을 때까지 힘든 게 우리 인생이에요. 우리에게 필요한 것은 힘듦 앞에 내가 할 수 있느냐 없느냐 아닙니다. 힘듦 앞에 믿고 기다리는 것. 마지막 내용입니다. 힘듦 앞에 우리에게 필요한 것은 마지막 내용은 무엇이냐면은 이 힘듦은 반드시 지나갑니다. 그리고 통과할 때까지, 끝끝내 통과할 때까지 그 자리를 지키는 거예요. 오늘 본문 속에서 30절 말씀에 이렇게 말합니다. 요나단이 보면은, 먼저 읽어드리고 말할게요. 사울이 요나단에게 화를 내며 그에게 폐역 무도한 계집의 소생아, 내가 이새의 아들 택한 것이 내 수치와 내 어머니의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴? 라고 말합니다. 그래서 어떡합니까? 정말로 요나단은 다윗을 살리기로 했어요. 아버지가 알고 다윗을 죽이려는 기회를 놓친 것을 알고 사울이 분노하며 아들에게 그렇게 막 뭐라 그럽니다. 우리가 기억해야 될 것은 하나님께서는요, 어떤 핍박과 어려움이 왔어도 반드시 그 약속을 지키시고 우리를 구원해 주신다는 거예요. 어떤 힘듦이 있어도 우리 그리스도인들의 힘듦을 이기는 마지막 단추는 무엇이냐면은 이거 우리 반드시 이겨 라고 소망하며 약속 붙들고 나아가면 약속 그대로 이거 통과하는 겁니다. 힘듦의 마지막 단계는 통과예요. 하나님이 끝끝내 통과하게 해 주십니다. 하나님을 너무나 사랑해 주셔요. 그렇기 때문에 반드시 우리가 그걸 통과하기 위해서 모든 것을 다 내어주면서까지 그것을 반드시 통과하게 하여 주신다라는 것입니다. 말씀을 마무리하면서 책 한 권을 소개하기를 원합니다. 팀 켈러 목사님의 고통의 답하다라는 책이에요. 너무 은혜로운 책입니다. 고통을 우리가 그리스도인들이 어떻게 반응해야 되는지 너무나 잘 나온 내용들이 있어요. 저 말씀 준비 다 하고 나서 그 마무리 때쯤에 이제 그 책을 쭉 다시 한번 봤는데
보면서 굉장히 많이 은혜를 받았어요. 그 책을 보면 이런 글귀가 있어요. 오늘 말씀 본문과 굉장히 일맥상통하는 내용입니다. 고통이 내 것이 되었을 때 왜냐고 묻고 싶은 고통의 순간들에 예수와 함께 통과하라. 예수를 믿고 의지하면 예수님이 깊은 슬픔을 노래로 바꾸신다. 많은 사람들이 힘들어해요. 예수님을 살아간다는 게 보통 힘든 게 아니에요. 한 아이의 어머니로 아버지로 살아간다는 것이, 한 사람의 남편과 아내로 살아간다는 것이, 또한 정말 섬기기 힘든 부모님들을 섬겨야 되고 이웃을 섬겨야 되고 교회 속에서 사역의 자리를 섬겨야 되는 사람들, 너무나 힘든 게 많아요. 많은 사람들이 힘듦 앞에 왜 내게 이런 고난 왔냐고 생각합니다. 근데 그리스도인들이 힘듦 앞에 힘듦이 은혜로 바뀌는 첫 번째 단추는 왜가 아닙니다. 왜가 아니라 하나님이 나와 함께 하신다고 믿고 왜가 아니라 맡기는 거예요. 하나님 나 힘들어요. 하나님 나 어려워요. 기도는 맡기는 거예요. 맡기면 하나님이 들으시고 이루시는 거예요. 힘듦 앞에 왜가 아니라 맡기는 것. 그리고 또한 내가 할 수 없는 일, 내가 아무리 생각해봐도 가정도 우리도 이거 못 이겨요. 그리스도인들이 이길 수 없는 것을 만났을 때 우리에게 필요한 것은 이길 수 있느냐 없느냐가 아닙니다. 이기게 하신다고, 구원하신다고 하신 하나님 약속 믿고 기다리면, 끝까지 기다리면 하나님이 구원해 주시고 힘듦이 지나가게 하십니다. 이게 지나갈까? 지나갑니다. 확실히 지나갑니다. 죽어도 지나갑니다. 죽어도 천국이 있고요. 우리는 반드시 이것이 지나가요. 포기하지 마시고, 하나님을 포기하지 않으시니 포기하지 않으시고 힘듦 앞에 주께 맡기고 믿고 의지해서 끝끝내 통과하고 나를 구원하여 주시나요 말미암아 이 모든 힘듦이 구원의 은혜입니다 고백하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리의 모든 것 대신 하나님 감사하며 영광을 올려드립니다. 이해할 수 없는 수많은 힘듦을 만나지만 그 힘듦 속에서 우리에게 필요한 것은 하나님을 향한 감사입니다. 하나님은 영광입니다. 우리가 이 시간 동안 기도하며 예배하며 달려가오니 달려간 우리 모두에게 주의 은혜의 간증이 충만 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 힘들 때 더 이상 왜냐고 물어보는 것이 아니라 힘들 때 힘듦을 주께 기도하며 맡기기를 원합니다. 힘들 때 내가 할 수 없다고 할 수 없음 앞에 어떻게 하지 발만 동동 구르는 것이 아니라 약속대로 지키시옵고 하시는 믿고 기다리기로 합니다. 그 끝내 그 다 통과될 때까지 주를 붙들고 나아갈 때 힘듦이 하나님 일하신 구원의 은혜였습니다. 고백하며 이 모든 힘듦을 다 넉넉히 이겨내는 우리 모든 한국교회 세계비전교회 우리 모든 가정들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 너는 두려워 말라. 내가 너를 도우리라. 다시 일어서게 하리라. 나를 버린 자들도 내가 사랑하거늘 아무리 너희를 그냥 불타오냐. 나는 너와 함께하는 하나님 우리와 함께 하십니다. 우리의 힘듦을
기도를 들어주시고 우리 힘듦을 은혜로 바꾸시기를 원하십니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 너를 크게 사용하리라. 너로 하여금 나를 증거하도록 내가 너를 이절 환난 핍박 끊임없어도 너는 낭망하지 말라. 내가 너를 도우리라. 다시 일어서게 하리라. 염려하지 마십시오. 힘듦은 은혜가 될 것입니다. 참지 못 그렇습니다. 다윗처럼 하나님께 기도로 맡기기 원합니다. 내가 너를 도우리라. 다시 일어서게 하리라. 항상 눈물 흘리며 믿음으로 간구하는 너희의 기도를 내가 외면하랴. 나는 너와 함께하는 이런 오른손으로 우리를 붙드시 하나님이 붙들고 힘듦을 이기시길 축복합니다. 너를 굳세게 하리라. 너를 크게 사용하리라. 너로 하여금 나를 증거하도록 나를 증거하도록 내가 너를 도우리라. 내가 너를 도우리라. 내가 너를 도우리라. 너를 크게 사용하리라. 너로 하여금 나를 증거하도록 내가 너를 도우리라. 우리가 이 시간 다 같이 목소리 기도할 때 결단하며 기도하기를 원합니다. 하나님, 이렇게 힘든데도 주께 맡기지 않았던 우리를 주여 하시죠. 이 시간 결단할 것, 힘든 것을 그냥 두지 않고 주께 맡기길 결단합니다. 예배의 자리에 나와서 기도의 자리에 나와서 힘듦을 맡기기를 원합니다. 또한 말씀 받을 때 받은 말씀 믿고 끝까지 통과할 때까지 기다리기를 원합니다. 기다릴 때 힘듦이 은혜가 되고 어려움을 통과하게 하신 구원의 손길을 체험하는 우리 모두가 되게 달라고 이 시간 다 같이 통성으로 결단하며 기도하겠습니다. 우리 모든 것 대신 하나님 감사합니다. 내가 너를 굳세게 하리라. 내가 너를 크게 사용하리라. 오늘 받은 말씀 그대로 주를 소망하며 주를 의지하며 주를 바라보며 하나님의 일하심에 간절히 소망을 달려가오니 달려가는 모든 것에 내가 너를 도우리라. 우리 도우시는 하나님, 우리 승리케 하시는 주님은 우리 모두가 되게 해주시옵소서. 내가 너를 굳세게 하리라. 내가 너를 굳세게 하리라. 내가 너를 크게 사용하리라. 오늘 받은 말씀 그대로 주의 일하심이 가득가득 채워지고 우리 하루하금 주를 찬송할 수 있도록 매일매일 주의 은혜를 우리 모두가 되게 해주시옵소서. 우리 모두 가슴에 손을 얹기로 합니다. 오늘은 제가 위로의 기도해 주기를 원합니다. 하나님, 힘든 모습 이대로 주의 전에 나와왔습니다. 몸이 아프고 마음이 아프고 물질이 막히고 도울 자가 막히고 외로운 삶 속에서 나와왔습니다. 하지만 다윗을 절대 홀로 두지 아니하고 요나단을 붙여주신 하나님, 요나단을 통해서 내 소원이 무엇이냐, 내가 너를 도우리라 약속하였던 것처럼
오늘 말씀을 통해서 우리를 도우신다고 약속하신 하나님, 우리를 붙드신다고 약속하신 하나님, 우리를 도우셔서 힘듦이 은혜가 되게 하신다고 약속하신 하나님, 이 모든 힘듦이 은혜가 되게 하여 주시옵소서. 이 힘든 모든 것들을 다 잘 지나갈 수 있도록 우리 마음에 담대함을 주시고, 몸에 아픈 것들을 낫게 하여 주시고, 대인관계의 문제, 사업장과 일터에 경제적으로 막힌 모든 것들, 자녀의 앞길에 막힌 모든 것들, 주께 맡기지 못해서 연약했던 믿음들 다 이 시간 나와 이제는 맡기고 살기를 원하오니 기도대로 응답하여 주시옵소서. 믿고 기다릴 때 기다림의 끝에 나를 구원하신 하나님을 말미암아 슬픔이, 힘듦이, 찬송이 되게 하여 주시옵소서. 코로나19 바이러스로부터 우리 가정과 우리 교회와 우리 모두를 지켜주시고, 인생의 모든 어려움과 환난과 자연재해와 수많은 어려움들과 전염병과 핍박 속에서도 우리를 지켜주시옵소서. 그리하여 다윗처럼 하나님이 다 하셨다고 주를 찬송할 수 있도록 우리 모두를 힘듦의 은혜로 구원하여 주소서. 이 시간 정성스럽게 예물 올려드립니다. 11조를 받아서 하늘문 여사복을 쌓을 것이 없도록 부어주시고, 주정님을 감사함을 받아서 늘 주를 향한 사랑과 감사가 충만케 채워지는데 이 예물이 쓰임받게 해주시고, 아프리카 오리 선교 예물 또한 선교 예물들 하나하나 드리오니 그 모든 것을 통해서 주의 은혜 속에서 늘 행복한 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 또한 모든 목적 예물 받아서 모든 목적 예물대로 주의 일을 위하여 잘 쓰임 받게 하시고, 온라인으로 예배드리고 예물 드리는 손길들 이 모든 예물 위에 하나님의 은혜와 기쁨을 충만하게 채워지게 하시고, 힘듦 속에서도 주께 맡기지 못하고 방황하는 심령들이 있습니까? 하루속히 주의 전에 나와서 주를 의지하고 모든 것이 다 회복된 은혜의 역사가 충만하게 채워지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 네, 우리 모두 자리에 일어나시겠습니다. 우리 모든 삶 속에서 하나님 우리와 함께 하십니다. 어딜 가든 힘들다고 걱정하고 염려하지 마시고 함께 하신 믿고 맡기고 기다릴 때 힘듦이 은혜가 되시길 축복합니다. 너의 가는 길에. 가는 길에 주의 축복이 있으리 염려하지 마십시오. 힘듦이 은혜가 될 것입니다. 내가 밟는 모든 땅 주님 다스리니 너는 주의 주께
예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하시고 불변하신 사랑하심과 성령 하나님의 역사의 내주하심과 우리 삶을 주님 일하심의 간증의 삶으로 매매 붙들으시고 승리케 하시고 또 우리 모든 삶을 주 안에서 행복하고 은혜라고 고백하게 하심이 이제 주를 의지하고 믿고 달려가는 모든 곳에 하나님의 일하심을 통하여 힘듦이 은혜가 될 우리 모든 머리 위에 이제부터 영원히 함께 하실지어다. 아멘.